سب سے پہلے سب سے اہم خبر، ملک بھر میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ صبح 7:30 بجے سسٹم سے بجلی غائب ہوئی۔ 3 بجے تک بحال کرنے کی 2 کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ پہلے وارسک ڈیم سے بجلی بحالی کی کوشش ہوئی، اسلام آباد پشاور میں کہیں کہ بجلی آئی لیکن وہ کچھ دیر بعد ٹرپ کر گئی، اور اس کے بعد منگلا ڈیم سے بجلی بحالی کی کوشش بھی تاحال رنگ نہیں لا سکی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر سمیت تمام چھوٹے بڑے شہر بجلی سے محروم رہے۔ کسی بھی تقسیم کار کمپنی کے پاس بجلی نہیں ہے۔ بجلی کیوں گئی یہ نہیں معلوم، کب آئے گی اس کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ٹیمز فنی خرابی دور کرنے کے لیے متحرک ہیں، کوشش کر رہی ہیں اور امید ہے کہ رات تک ملک بھر میں بجلی بحال کر دی جائے گی۔ اور اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے پشاور میں رضوان یوسفزئی اور راولپنڈی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد سبحان، ان دونوں سے بات کریں گے۔ احمد سبحان، آپ کی جانب آتے ہیں، بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام آباد، پنڈی، جڑواں شہروں میں؟ جی بالکل، صبح 7:34 پہ یہ بریک ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد سے راولپنڈی، اسلام آباد کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہے۔ اور اس وقت بھی میرے کیمرہ مین شہزاد رفیق آپ کو دکھائیں تو اسلام آباد کا مین تجارتی مرکز ہے آپارا، جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر جو دکانیں ہیں وہاں پر جو بجلی ہے وہ بند ہے، اور جس کی وجہ سے اب جو کاروباری نظام ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ اور چند ایک دکاندار ایسے ہیں کہ جن نے یو پی ایس یا جنریٹر لگا کے اپنا نظام یہاں پر رواں رکھا ہے، لیکن انہیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اب چونکہ تقریباً 11 گھنٹے کے قریب کا وقت گزر چکا ہے، تو اس کے دوران مختلف جگہوں پہ راولپنڈی، اسلام آباد کے کسی جگہ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے بجلی بحال بھی ہوئی، درمیان میں 2 سے 3 مرتبہ، لیکن اس کے باوجود تاحال یہاں پر مکمل طور پر بجلی بحال نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اب پانی کی کمی، آپ کی طرف آئیں گے۔ پشاور میں بتائیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کیا کچھ علاقوں میں بجلی بحال ہونا شروع ہوئی ہے؟ جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں صبح 7 بجے سے ہی جو بجلی ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر ہم پشاور شہر کی بات کریں، میں اس وقت موجود ہوں پشاور میں صدر بارہ روڈ میں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری خیبر سپر مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پر اس میں اندھیرا چھایا پر بجلی نہیں ہے۔ صبح سے یہاں پر لائٹ نہیں ہے۔ مساجد، فلیٹس، اپارٹمنٹس ہیں یہاں پر، اس میں بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نہیں بھرا گیا، اسی طرح پانی موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر ہم اندرون شہر کی تو وہاں پر بھی اب سے کچھ دیر قبل 4:30-5 بجے کے وقت جو ہے وہ بجلی بحال کی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو شہر کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی ابھی تک بجلی نہیں ہے۔ جو مسائل یہاں پر شہریوں کو درپیش ہیں وہ یہی ہیں کہ پانی نہ ہونے کی، بجلی کی وجہ سے پانی نہیں ہے۔ دوسری جانب بہت شکریہ رضوان یوسفزئی، خیبر بڑا مارکیٹ صدر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ پارا مارکیٹ پنڈی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے احمد سبحان، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ملک بھر میں بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کے بارے میں مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے گجرات سے، جہاں ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کی ہنگامہ آرائی کی خبریں ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ جیل کے اندر مشتعل قیدیوں نے آگ لگا دی ہے۔ ریسکیو اور ایدھی کی گاڑیاں جیل کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ جیل کے اندر سے فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ریاض راسخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ریاض، کتنی دیر سے یہ صورتحال جاری ہے؟ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کے مناظر ہیں۔ ریاض راسخ ہمارے نمائندے ہیں گجرات کی ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کی ہنگامہ آرائی سے متعلق خبریں ہمارے پاس ہیں۔ مشتعل قیدیوں نے اندر آگ لگا رکھی ہے، فائرنگ کی آوازیں بھی اندر سے سنائی دے رہی ہیں۔ ریاض راسخ، بتائیے گا کتنی دیر سے یہ صورتحال جاری ہے؟ یہ ہنگامہ آرائی جاری ہے ڈسٹرکٹ جیل میں، اور اس میں آگ کے شعلے بھی بلند ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فائرنگ کی آواز بھی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ریسکیو کی گاڑیاں اور ایدھی کی گاڑیاں اور فائر بریگیڈ بھی وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور ڈی ایس پی سٹی جو ہے اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی اندر گئی ہے۔ تاہم ابھی تک یہ مکمل کلیئر نہیں ہو سکا کہ کتنے قیدی زخمی ہیں اور کتنے کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ سامنے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں اور دھواں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہنگامہ آرائی شدید ہے، یہ اب جو ابھی تک جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، ریاض راسخ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے گجرات سے۔ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان گفتگو کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر پنجاب کا اناؤنس کیا ہے۔ پنجاب کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اس کا نام ہے محسن نقوی۔ میں محسن نقوی پہ تو آنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو جمہوریت ہوتی ہے نا، جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ رکھی جاتی ہے۔ ایک جمہوریت کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی، اس کے پاس
اخلاقی معیار ہوتے ہیں، مورالٹی ہوتی ہے، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے۔ جدھر سے ہم نے جمہوریت لیا برطانیہ، اب برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر صرف جھوٹ بولنے کے اوپر ہیرلڈ میک ملن کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کی جمہوریت کا یہ حالات ہے کہ ڈیوڈ کیمرون بھاری اکثریت سے کنزرویٹو پارٹی میں جیتا ہوا تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ صرف ایک ووٹ ہار جاتا ہے بریکسٹ کے اوپر، ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں وہ اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں حکومت کرنے کے لیے۔ بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا، صرف اس نے ایک آفس کے بعد ایک پارٹی کر لی اور انہوں نے کہا کہ جی قانون آپ نے توڑ دیا ہے، کہ آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ کووڈ-19 میں آپ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ نہ کریں، تو آپ نے آفس کے باہر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں۔ اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ اب جو اخلاقیات نہیں ہیں، جو معیار نہیں ہیں جو کہ ایک پرائم منسٹر کو چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت ڈنڈے سے نہیں چلتی، کر کے بندوقیں رکھ کے نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر۔ اب میں یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ محسن نقوی کو بنائیں گے، میں پہلے ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہوا کیوں تھا کہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر آتا کیوں تھا یا پرائم منسٹر کیوں بنتا تھا۔ یہ اس لیے بنتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ دیکھیں جو بھی حکومت بیٹھ کے جب الیکشن کرواتی ہے، ہمارے میں وہ اخلاقی معیار ہی نہیں ہے۔ جس طرح برطانیہ کے اندر وہ کوئی ان کی کیئر ٹیکر نہیں آتا، لیکن وہاں کی اخلاقیات کے سٹینڈرڈز اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتی ہے حکومت، وہ بالکل چیٹنگ نہیں کرے گی، وہ کسی قسم کی دھاندلی نہیں کرے گی، تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیئر ٹیکر کی۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیئر ٹیکر نہ آئے۔ تو کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا، وہ ایسے ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی۔ تو ہمیں نام دیے، میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے۔ ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں۔ تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا۔ ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا۔ احمد سکیرا اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سب سے امپورٹنٹ، بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ ان کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں۔ ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک ایماندار، ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوگا، وہ بھی نیوٹرل امپائر بننے کے قابل ہوگا۔ اور پھر ہم نے ایک اور چنا جو میں تو ان کو جانتا نہیں، لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نوید چیمہ، نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ ان سب کو مسترد کر دیا۔ جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی۔ اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا۔
ہمیں JUI نے نام دیا اعظم خان. اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر. آپ کو پتا ہمارے JUI کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے, KP میں بیٹھی ہوئی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا, اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے. لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے, میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن, میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں, میں پھر کہنا چاہتا ہوں, میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں, یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے, کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف. یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے, جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی, وہ اس کو چینج بھی کیا, پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی, اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے. یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں. اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے, اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی, کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی. تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی, وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے, یہ ہم بتا نہیں سکتے, ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے, کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے, جو انلیگل ہے, غیر قانونی ہے, چوری کی ہے, اور 3 گاڑیاں چوری کیا آصف زرداری نے توشہ خانہ سے, اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے. تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے. تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے, باقیوں سب کے لیے سیکرٹ. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں, ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے, شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں. ہمارا دسکا میں الیکشن ہوا, 22 سیٹوں کے اوپر, صرف 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے. اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز کا تھا. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے. سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی, جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی, تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا, تو مجھے IB کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی, اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ, کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا, تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا, لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا اس کا نام محسن نقوی تھا. تو یہ اس نے جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے, یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے, اس کے اوپر کتابوں کے اندر
इंटरनेशनली किताबों में जरदारी का चोरी का जिक्र है। आज से 30-35 साल पहले इसको मिस्टर 10% बाहर की दुनिया में कहना शुरू हुआ, इसका नाम रखा गया। इसके ऊपर मजमून निकले हुए हैं अखबारों के अंदर इसकी चोरी के ऊपर। वो जरदारी जिसको असल में नैब में जेल में डालना चाहिए था और जेल में गया और बचाया गया। हमें सबको पता है कि NRO 2 की वजह से जो जनरल बाजवा ने दिया सब बच गए। वो जरदारी इसको अपना बेटा समझता है और वो जो बेटा है उसकी क्या अखलाकियात होंगी आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूं। ये वो आदमी है ना, इसके अंदर वो इखलाकी मेयार है, ना इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो कि एक केयरटेकर में आना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी को कोई शक है कि ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, इसकी जो चैनल 24 कभी उठा के देख लें, उसमें मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। कोई भी जानता है, सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, सियासत में सब जानते हैं, और हमें सारा पता है कि रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी इसका कितना बड़ा हाथ था। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। वो लोग जिनको अभी तक मैं फिर से कहता हूं ना तारीख का पता है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको पता है कि कांटा मार के इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान किया गया है हमारी तारीख में। मैं याद कराना चाहता हूं कि मुजीबुर रहमान के ऊपर कांटा डाला गया था, मुल्क टूट गया। जब पीपल्स पार्टी पे जुल्फिकार अली भुट्टो पे कांटा डाला गया और उसकी पीपल्स पार्टी पे, तो खास तौर पे कराची में MQM बनाई गई, उसका कराची के ऊपर कितना नुकसान हुआ आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कि दुबई शायद इतना उस वक्त जब उभर रहा था, तो कराची से लोगों ने जो इंतशार हुआ था कराची, उन्होंने दुबई में जाके कारोबार शुरू किए थे, और फिर वही MQM के ऊपर जब कांटा लगाया तो हकीकी बना दी। फिर जो आज बलूचिस्तान में अभी तक वो आग नहीं बुझी जो कि नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा लगाया गया। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी बाहरी कीमत अदा की है, और ये बंद कमरों में जिन लोगों को समझ नहीं है वो जब लगाते हैं तो ये मुल्क नुकसान उसका उठाता है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। कांटा लगाने का ये सामने अब आ गया मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने अब करना क्या है, ये मैं अभी आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, क्योंकि ये इतने बेवकूफ लोग हैं जो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि सारों को इनके प्लान का पता चल जाता है पहले से कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं, ये पहले ये अब आ गया मोहसिन नकवी। ये अब वो सारे वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ है, जिन लोगों को यहां पावर दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि तहरीक इंसाफ को अब कैसे दबा रहा है। सारा पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का स्टाफ होगा, वो चुन चुन के लगाया जाएगा कि कैसे धांधली करके तहरीक इंसाफ को हराना है। इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है, और इनको पता है कि ये इलेक्शन के जरिए अब हमें हरा नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन को डिले करते रहेंगे। और कोशिश इनकी अब तक यही रही है कि किसी ना किसी तरह इसको डिले करें। लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इन्होंने, जब सारे अंपायर भी अपने होंगे, स्टाफ भी अपना होगा, हर चीज़ इलेक्शन कमीशन तो पहले इनकी है, तो जब ये पूरा जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। और केसेस होंगे,
इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, उसको जेल में डालो, पीटीआई के लोगों को जो लीडर्स हैं उनके ऊपर केसेस करो, उनको उलझा दो, वर्कर्स को पकड़ो, अंदर डालो, एफआईआर करो। ये बिल्कुल जो जरदारी का जो फॉर्मूला सिंध के ऊपर जो कंट्रोल करके बैठा हुआ है वो ऐसे ही है। कोई इसकी जरदारी की पब्लिक में, ये डरता है पब्लिक में जाते हुए। इसकी पीपल्स पार्टी की ये मकबूलियत है कि सैलाब के दिनों में लोगों के सामने नहीं निकल सकते थे और अभी भी नहीं निकल सकते, लेकिन इनका काम यह है कि पैसा चलाओ, खौफ, हरासा, एफआईआर, हुंडों से लोगों को डराओ और फिर खुल के धांधली करो और कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी अब कराची का जो जिस तरह का इलेक्शन करवाया गया, ये इनकी कोशिश है कि ये अब सब कुछ कंट्रोल करके अपना इलेक्शन करवाएंगे। मैं वैसे आपको बता दूं, हमने पूरी अपनी कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि हमारा मुल्क मुश्किल, जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कोशिश की कि हम हर तरह अपने मुल्क में इंतशार ना होने दें। हमने आइन के बीच में रह के सब कुछ किया। हमने आइन के बीच में रह के अपनी सारी जितने जलसे जुलूस किए, हमारे कोई 65 से ज़्यादा जलसे मैंने किए और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए, पुरअमन रहे। कभी इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकली, लेकिन हमने किसी किस्म का इंतशार नहीं होने दिया। 2 दफ़ा हमने मार्चेस की, लॉन्ग मार्च। एक दफ़ा 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर शदीद जुल्म किया और हमें है कि अब खौफ है कि अभी वही लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको फिर वापस पंजाब में लेके आएंगे। इन्होंने हमारे पर जुल्म किया, इंतशार किया, और अगर मैं 26 की सुबह को लॉन्ग मार्च ना ख़त्म करता तो हम सबको पता था कि खून खराबा होगा। उसकी वजह से हम पीछे हट गए। फिर हम 26 नवंबर को निकले, जब हम पिंडी में गए, लाखों लोग थे। अब सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि हम इस्लामाबाद की तरफ निकल जाते तो इंतशार शुरू हो जाना था। गवर्नमेंट संभाल ही नहीं सकती थी इतनी पब्लिक को। लेकिन हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, कोई इंतशार ना पाकिस्तान में फैले। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट्स हमने गिराई। ये कभी भी नहीं, मुझे बताएं, कोई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी गवर्नमेंट्स गिराई हो। यानी आप 60% पाकिस्तान में पावर में बैठे हों और आप फैसला करें हम गिराएं। क्यों गिराई हमने? क्योंकि मेरा ये ईमान है, मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ यह है कि ये श्रीलंका की तरह यहां सड़कों पर इंतशार होगा। बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज हैं। और माशी हालात क्यों हैं? क्योंकि उन चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। इनके 30 सालों में पहले हिंदुस्तान आगे निकला पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश निकला। तो इनके पास तो कभी भी वो सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने मुल्क को पहले माशियत तबाह की हो, क्योंकि बैंकरप्ट था पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है। उधर से हमने उठाई हुकूमत और इन्होंने आते साथ ही अपने केसेस माफ करवाए। अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ, गवर्नमेंट नीचे ले आए। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है जिधर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानियों के हैं। इसलिए हमने कोशिश की कि कोई इंतशार ना हो। इसलिए हर जगह हम आइन के बीच में रहे और हमने अपनी गवर्नमेंट्स इसलिए गिराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन है। अब ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क में इंतशार होने लगा है। ये जो करने जा रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इन इलेक्शन से मुल्क को फायदा होगा, एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दें। थोड़े से चोरों को
जिनकी सारी दौलत और पैसा पाकिस्तान से बाहर है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बच्चे जायदाद, इलाज, प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस अरबों अरबों डॉलर की इस मुल्क से चोरी करके जो बाहर ले गए हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान नीचे जाता है? फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा जिनका जीना मरना यहां है, जिनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, जिन्होंने बाहर कमाया भी था तो सब कुछ आज अपने मुल्क में है। नुकसान तो उनको होगा, और ये उस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क को निकालें इस मुश्किल से, ये मजीद उस तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। और ये वो चीजें कर रहे हैं जो ये समझते नहीं है कि कौम बदल चुकी है, ये समझते नहीं है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये समझते नहीं है कि शऊर कितना आ गया लोगों के ऊपर। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो तबाही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता हर उस पाकिस्तानी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, उससे बचाने के लिए आप सबको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। ये आपका सबका आईनी हक है, ये आपका इंसानी हक है, ह्यूमन राइट है आपका। जब आप देख रहे हैं मुल्क में इस तरह की जुल्म और नाइंसाफी, इस तरह के लोग जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए जो ऊपर आके बैठ जाएं, और जब आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि कौम अमर बिल मारूफ से उठ गई है, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, ये सारे वो लोग, ये जो आदमी 35 लाख रुपया चोरी करके जो वापस दे के आया है नैब को, वो इस पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और ऊपर सारा करप्ट टोला सेंटर में बैठा हुआ है, 60% कैबिनेट जमानत पे है करप्शन पे। अगर हम अपनी आवाज़ अब नहीं बुलंद करेंगे तो हमारे लिए आगे मज़ीद और मुश्किलात आ रही हैं सामने। अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को बचाने के लिए मैं कल मुज़ाहरा शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा कि मेरी मुज़ाहरा करें, हम पुरअमन एहतजाज करें। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को, उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, हम मुल्तान में एहतजाज करेंगे। हमारे हर रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते, हम बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन को, जिसने इस तरह के आदमी को लेके आए हैं, हम इलेक्शन कमीशन को हम समझते हैं कि इनसे ज़्यादा इस मुल्क को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जो इलेक्शन कमीशन पहुंचा रही है, और इसको चीफ मिनिस्टर बना के उससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम अदालत में भी जा रहे हैं। हम सबसे पहले तो अदालत में जाके पूछेंगे कि जब गवर्नर के वाज़े तौर पे गवर्नर को जब आइन कहता है कि जैसे ही आप हुकूमत, जैसी एक हुकूमत मुस्ताफ़ी होती है, जैसे ही हमारी असेंबलीज हमने डिसॉल्व की, तो 48 घंटे के अंदर उसको डेट देनी पड़ती है कि किस दिन इलेक्शन होगा। अभी तक ना गवर्नर पंजाब ने डेट दी है, ना गवर्नर पख्तूनख्वा ने डेट दी है इलेक्शन की। इलेक्शन होना चाहिए रमज़ान से पहले, और हम अब अदालत में जाएंगे इस चीज़ के ऊपर भी कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की, क्योंकि ये आइन वाज़े है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए जब असेंबली डिसॉल्व होती हैं। अभी तक क्यों नहीं हुई? तो हम उसके लिए अदालत में जा रहे हैं, और हम ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का आदमी अपॉइंट करना था तो किधर गई कि गैर जानिबदार चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था केयर टेकर गवर्नमेंट का, और इसकी बिल्कुल उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। ये वही एक एजेंडा चला आ रहा है कि किसी तरह रेड लाइन ड्रॉ करके तो किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हटाया जाए, और ताकि किसी ना किसी तरह ये चोर एक कराची की तरह धांधली करके फिर से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाए। मैं फिर से आप सबको दावत देता हूं। मैं आपको इसलिए दावत दे रहा हूं कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस तरह के लोग आपके ऊपर मुसल्लत हो गए,
या मुल्क में इलेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं बल्कि अब नुकसान होने जा रहा है। और आपको निकलना चाहिए इसलिए कि अगर हम ये तस्लीम कर जाते हैं, ये नाइंसाफ़ी, हम एक ऐसे आदमी को तस्लीम कर जाते हैं जो एजेंडा के ऊपर आया हुआ है, जो आसिफ जरदारी खुद कहता है मेरा बेटा है, ये उसका बेटा, और ये पीडीएम के साथ मिलके जिसने हमारी हुकूमत साजिश करके गिराई थी, अगर ये आके बैठ जाता है और हम चुप करके तस्लीम कर लेते हैं तो हमारे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए आप सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे, और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब कर रहे थे, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है। मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री को उन्होंने कहा है कि वो चैलेंज करेंगे, उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। कल लाहौर में एहतजाज किया जाएगा, जबकि परसों बुध को पिंडी में एहतजाज किया जाएगा।